કરવામાં આવ્યા છે। હર્ષ સંઘવી ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા છે। નવો યુવા ચહેરો કે જેમને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવ્યા છે। આ સૌથી યુવા ચહેરો હશે કે જેમને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવ્યા છે। 12 નેતાઓ કે જેમના દ્વારા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે। તો દાદાની આ નવી ટીમ દમદાર ટીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। तो दादानी नवी टीम में कुल 9 कैबिनेट मंत्री है। 5 नेताए कैबिनेट मंत्री तरीके शपथ ग्रहण कर्या छे। 3 नेता ने राज्य कक्षानो स्वतंत्र हवालो आपवामां आव्यो छे। सीएम अने 3 कैबिनेट मंत्री यथावत छे। नवा मंत्रिमंडल में कुल 16 राज्य मंत्री छे। तो दादानी नवी टीमे शपथ लीधा छे। नवी दमदार टीम तैयार थई गई छे। दादानी नवी टीम में कुल 9 कैबिनेट मंत्री छे। 5 नेताए कैबिनेट मंत्री तरीके शपथ लीधा छे अने 3 नेताने राज्य कक्षानो स्वतंत्र हवालो आपवामां आव्यो छे। तो दादानी नवी टीम नवा चेहराओ। दादानी नवी टीम में कुल 9 कैबिनेट मंत्री नवा 6 कैबिनेट मंत्रीओए लीधा शपथ। आ साथे ज सीएम अने 3 कैबिनेट मंत्रीओ यथावत छे। तो 3 मंत्रीओने स्वतंत्र प्रभार पण आपवामां आव्यो छे। नवा मंत्रिमंडल में 16 राज्य कक्षाना जे मंत्रीओ छे ते पण छे। परंतु सौथी महत्वनी बात प्रमोशन जो कोईने अपायुं होय तो ते छे हर्ष संघवीने, कारण के गृह राज्य मंत्रीनो तेओ हवालो संभाळता हता, परंतु हवे डेप्यूटी सीएम बनाववामां आव्या छे। सौथी नानी उंमરના तेओ छे। आ साथे ज डेप्यूटी सीएम ની વાત કરીએ તો આ પહેલા ભૂતકાળમાં કયા વર્ષમાં ડેપ્યુટી સીએમ રહ્યા છે। 9 વર્ષ બાદ ગુજરાતને ફરી ડેપ્યુટી સીએમ મળ્યા છે। તો ચોથી વખત ડેપ્યુટી सीएम नी आ फॉर्म्युला काम लागी छे। 1973, 1994, 2016 में डेप्यूटी सीएम गुजरात ने मळ्या हता। छेल्ला जे मळ्या हता ते नितिनभाई पटेल मळ्या हता। तेनी जोके अलग ज एक फॉर्म्युला हती, कारण के एक नाराजगी सामे आवी हती ने त्यारबाद सीएम अने डेप्यूटी सीएम नितिनभाई पटेल जो नाम ज लईए छे ने तेओनो चेहरो पण अहींया सीधो देखाई रह्यो छे के तेओ आ पहला डेप्यूटी सीएम बन्या हता। विजय रूपाणीनुं नाम सामे आवता तेमनी एक नाराजगी जोवा मळी ने त्यारबाद पछी जाहेर करवुं पड्युं के डेप्यूटी सीएम हशे नितिनभाई पटेल। जो कि आ वखते ए प्रकारना कोई संजोगो ए प्रकारना कोई समीकरणो जोवा नता मळता, परंतु मोटी जे बात छे डेप्यूटी सीएम बनाववा पाछळ जे समीकरणो छे ते छे आवनारी जे चूंटणीओ छे तेने लईने अने आ साथे ज कारण के हर्ष संघवीनी जो बात करीए तो तेमणे 9 जेटला अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग खाताओ आपवामां आव्या हता पहला, अने त्यारबाद तेमणे पोतानी कामगीरी पछी युवा कौशल्यनी वात होय के पछी खेलनी वात होय के गृह खातुं जे रीते तेमणे संभाळ्युं हतुं अने जे कामगीरी रही छे ए कामगीरीना आधारे तेमणे आ प्रमोशन मळ्युं छे। तो गुजरातमांथी चौथी वखत डेप्यूटी सीएम नी फॉर्म्युला अपनाववामां आवी छे अने जे प्रमाणे बात करी के 1973, 1994, 2016 में डेप्यूटी सीएम हता। 9 वर्ष बाद गुजरात ने फरी एकवार डेप्यूटी सीएम मळ्या छे। 1973 ની જો વાત કરવામાં આવે તો ચિમનભાઈ પટેલ, કાંતિલાલ ગયા હતા डेप्यूटी सीएम અને જ્યારે રાજ્યમાં પહેલીવાર નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવાની ફોર્મ્યુલા અપનાવવામાં આવી હતી। 1994 ની વાત કરીએ તો 1994 માં છગન પટેલ, નરહરી અમીન એમ 2 ડેપ્યુટી સીએમ હતા અને જેના 22 વર્ષ બાદ 2016 માં રૂપાણી સરકારમાં નીતિનભાઈ પટેલ ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા હતા અને હવે 2025 માં હર્ષ સંઘવીને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવામાં આવ્યા છે। અંતે ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારના વિસ્તરણના સસ્પેન્સ પરથી પડદો ઉંચકાઈ ગયો છે। નવા વર્ષથી ગુજરાત સરકારનું હશે નવું મંત્રીમંડળ। આવતીકાલે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું વિસ્તરણ થશે। દિલ્હી દરબારમાં મેરેથોન બેઠક બાદ મંત્રીમંડળના વિસ્તરણનો ગંજીફો છપાયો હતો। આવતીકાલે સવારે 11:30 વાગે મહાત્મા મંદિરમાં શપથ સમારોહ યોજાશે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવશે। ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના નવા મંત્રીમંડળનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે। ભૂપેન્દ્ર પટેલે મુંબઈથી આવ્યા બાદ તમામ ધારાસભ્ય અને મંત્રીઓ સાથે બેઠક કરી હતી અને મવડી મંડળના નિર્ણયની તમામ મંત્રીઓને જાણકારી આપી હતી। બાદમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાઈ ગયા છે। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાય હાલ તમામ 16 મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાયા છે। હવે મોડી સાંજે સીએમ સાંજે નવા મંત્રીમંડળનું લિસ્ટ રાજ્યપાલને સોંપશે અને આવતીકાલે સવારે 11:30 વાગે નવી કેબિનેટ શપથ લેશે, જેમાં ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજર રહેશે। જે ધારાસભ્યો
મંત્રી બનવાના છે તેમને રાત્રે 11 વાગ્યાથી ફોન કરાશે. રાત્રે 11 થી 2 વાગ્યા વચ્ચે જગદીશ વિશ્વકર્મા કે રત્નાકરજી ફોન કરશે. તો દાદાની નવી ટીમમાં જૂના ચહેરાને મળી શકે છે સ્થાન. ઋષિકેશ પટેલ, હર્ષ સંઘવી, પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, પરસોત્તમ સોલંકી અને કુંવરજી બાવળિયાને ફરી મળી શકે છે તક. ત્યારે શપથવિધિ માટે મહાત્મા મંદિરમાં તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક રાખવામાં આવી છે અને રાજકીય મહેમાનોના આગમનની પણ પૂરી તૈયારીઓ કરાઈ રહી છે. બીજી તરફ નવા મંત્રીમંડળમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીના સમીકરણો પણ બની શકે છે. નવું મંત્રીમંડળ પૂર્ણ કદનું 27 સભ્યનું હોય એવી શક્યતા જોવાઈ રહી છે. બીજી તરફ નવા મંત્રીમંડળમાં સૌરાષ્ટ્રનું જોર વધી શકે છે. જયેશ રાદડિયા અને જીતુ વાઘાણીને કેબિનેટમાં સ્થાન મળવાનું નિશ્ચિત મનાઈ રહ્યું છે. ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પણ ઠાકોર સમાજને સારા ખાતા મળી શકે છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતને આ વખતે પ્રમાણમાં થોડું ઓછું મળવાની શક્યતા છે. અત્યારે મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ કરવાનું કારણ શું છે તેની વાત કરીએ તો 3 વર્ષથી મંત્રીમંડળમાં એક પણ ફેરફાર કરાયો નથી. આ વખતે ભાજપ પહેલીવાર 162 બેઠક જીત્યું છે, એટલે તમામ જ્ઞાતિને પ્રાધાન્ય મળે તે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છે. બીજી બાજુ 2027ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર કરાશે. કેટલાક મંત્રીઓના વિરોધમાં લહેર ખાડવા પણ પ્રયાસ છે. કેટલાકનું પ્રદર્શન પણ નબળું છે, તો છેલ્લા ઘણા સમયથી કોઈને કોઈ કારણોસર સાઇડલાઇન છે તેવા નેતાઓને હવે મોટા પદ આપીને નવી જવાબદારી સોંપાશે. વધુ ડેમેજ અટકાવવા માટે પણ કેટલાક જૂના જોગીઓને પણ ફરીથી તક મળી શકે છે. એક તરફ મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની તૈયારીઓ થઈ રહી છે, બીજી તરફ ભાજપમાં ગાબડું પડ્યું. ડાંગના પૂર્વ ધારાસભ્ય મંગળ ગાવિતે ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં ભાજપને રામ રામ કહી દીધું. કમર છોડીને પંજાનો હાથ પકડ્યો. અમિત ચાવડાના હસ્તે ખેસ પહેરીને કોંગ્રેસમાં ફરી ઘર વાપસી કરી. મંગળ ગાવિત મોટી સંખ્યામાં પોતાના સમર્થકો સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા. ભાજપના સક્રિય કાર્યકર દીપક પિલડે અને લાલભાઈ પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. તો લાલભાઈ જિલ્લા પંચાયત સભ્ય અને અગ્રણી વસંતભાઈ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. મંગળ ગાવિત કોંગ્રેસમાં જોડાતા કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. આ તરફ અરવલ્લી જિલ્લામાં